يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم طهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله
العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم واتوب اليه وافضل ذكري فاعلموا انه لا اله الا الله حي المعبود لا اله الا الله حي الموجود لا اله الا الله حي الباقي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظمتك ربنا تقبل واصل صوابا قائما هدية وصلة مهدية كاملة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وأولادي وذريته من تسابيل ونحص إلى حضرته يا الله من يذكر في أول قراءة التحليل ونحص إلى حضرة الله مؤلف كتبنا ونحص إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب يا الله نفعنا الله بعلم في الدارين آمين يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الله صلى الله عليه يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Sakmangke duki far'un law syakka fi asna'il Fatihah. Far'un law syakka fi asna'il Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza Far'un ay hadza far'un utawi iki iku pang-pangan suci. Lau syakka fi asna'il Fatihah hal basmalah aula. Lau syakka lamun mamang sapa musolli fi asna'il Fatihati ing dalem tengah-tengahe Fatihah. Hal basmalah apa to maca basmalah sapa musolli. Fa atammaha nuli nyampurnaake sapa musolli ing Fatihah. Tsumma dzakara nuli eling sapa musolli annahu ing sak temene musolli iku basmalah wus maca basmalah sapa musolli. Maka aada mongko balenono sapa musolli
kullaha ing sekabehane Fatihah alal aujahi miturut ing atase qaul kang luwih duweni wajah. Wala asara li syakkin fi tarki harfin ba'da tamamiha. Wala asara lan ora ana labet iku maujud li syakkin keduwe mamang fi tarki harfin ing dalem ninggal ing huruf siji. Fa aksara nuli luwih akeh huruf minal Fatihati saking Fatihah. Au ayatin utawa ninggal ing ayat siji. Fa aksara luwih akeh apa ayat minha saking Fatihah. Mamang ba'da tamamiha ing dalem sakwuse sampurnane Fatihah. Ail Fatihati tegese Fatihah. Li anna dhahira krana sak temene barang kang dhahir. Khina idzin nalikane waqa'a asyakku ba'da tamamiha. Iku mudiyuha liwate utawa teruse Fatihah tamatan hale sampurna. Wasta'nafa lan ngawitana sapa musolli wujuban kelawan wajib. Insyak kalamun mamang sapa musolli fi ing dalem tarki harfin au ayatin fa aksar minal Fatihah qablahu ing dalem sadurunge tamamiha. Ayat tamami tegese ing dalem sadurunge sampurnane Fatihah. Kama lau syakka kaya masalah lamun mamang sapa musolli hal qara'aha apa to maca sapa musolli ing Fatihah aula utawa ora yaqra'uha li annal asla krana sak temeni asale iku adamu qiraatiha ora anane maca ing Fatihah. Wakal Fatihati fi dzalik sairul arkani. Wakal Fatihati lan iku tetep kaya Fatihah. Fi dzalika ing dalem mengkono tafsir rupane ba'dat tamam au qablat tamam sairul arkani utawi sekerine pira-pira rukun. Falau syakka mongko lamun mamang sapa musolli fi asli sujudi ing dalem asali sujud masalan umpamane ata mongko nekakno sapa musolli bi kelawan sujud au ba'dahu utawa ing dalem sakwuse sujud fi nahwi wad'il yadi ing dalem sepadane nyelehake ing tangan yang diragukan bukan asli sujud tapi ragu semisal nahwi wad'il yad lam yalzamhu mongko ora wajib ing musolli apa syai'un suwiji-wiji. Walau qara'aha lan lamun maca sapa musolli ing Fatihah ghafilan halilali dalam kondisi pikiran kosong fafatona mongko iling sapa musolli inda siratal ladzina nalikane maca ing ayat siratal ladzina walam yatayaqqan lan ora yakin sapa musolli qiraataha ing maca Fatihah maka lazimahu mongko wajib ing musolli apa istighnafuha baleni ing Fatihah. Wajibulan wajib apa at-tartibu ngurut-ngurutake fil Fatihati ing dalem maca surat Fatihah bi ayatia gambare kelawan yento nekaake sapa musolli biha kelawan Fatihah ala nazmiha ing atase jeluntrunge Fatihah al ma'rufi kang wis kinawruan apa nazmiha la fit tasyahudi ora wajib tartib ing dalem maca tasyahud malam yukhalli ing dalem selagine ora nacatake apa adamu tartib fit tasyahud bil makna kelawan maknane tasyahud. Lakin yustaratu tetapi ne den syaratake fihi ing dalem at-tasyahud apa riayatu tasdidatin ngreksa ing pira-pira tasdid wa muwalatin lan ngreksa ing nuli-nuli kal Fatihati kaya dene Fatihah. Wa man jahila jami'al Fatihah walam yumkinhu ta'allumuha qabla dzikil waqti wala qiraatuha. Wa man utawi sapa wonge iku jahila bodoh sapa man bodoh jami al-Fatihati ing sekabehane Fatihah dia sama sekali tidak mengetahui tidak tahu cara baca Fatihah secara total walam yumkin hulan ora kongang ing man apa ta'allumha bibinau ing Fatihah qabla dzikil waqti ing dalem sadurunge rupeke waktu wala qiraatuha lan ora maca ing Fatihah fi nahwi mushafin ing dalem sepadane mushaf afal ya ora maca ya gak iso
lazimahu mongko wajib ing man apa qiraatu sab'i ayatin maca ing 7 pira-pira ayat walau mutafarriqatan senajan anane sab'u ayat iku kang pencar-pencar kang beda-beda layang kusu kang ora kurang apa hurufuha pira-pira hurufe sab'u ayat an hurufil fatihati saking pira-pira hurufe surat Fatihah yang penting total hurufnya sama wahia utawi hurufil Fatihah bil basmalati sertani basmalah bit tasydidati kelawan pira-pira tasydid iku mi'atun wa sittatun wa khamsuna 156 apane harfan hurufi itu biizbati alifi maliki yaumiddin kelawan netepake alifi lafat maliki dados maliki yaumiddin walau qadara ala ba'dil fatihah karrarahu liyabluha qadraha walau qadara lan lamun kuwasa sapa man ala ba'dil fatihati ing atase setengah fatihah isok 3 ayat maka karrarahu mongko bolan balenono sapa man ing ba'dil fatihah liyabluha drapun tutuk drapun tumeka apa ba'dul fatihah utawa drapun tumeka apa al mukarrar ba'dul fatihah al mukarrar qadraha ing kira-kirane fatihah wa illam yakdir lan lamun ora kuwasa sapa man ala badalin ing atase gantine fatihah kongkon tolek ayat yo sik gak mampu maka fasab'atu anwa'in mongko wajib apa 7 pira-pira werna min dzikrin saking dzikir kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono adamu nuksani hurufiha fawqufun mongko nuli wajib apa meneng kalau enggak mampu dzikir maka berdiam diri biqadriha kelawan sak kira-kirane Fatihah wa sunnalan den sunnahake wa kilalan den dawuhake apa yajibu dawu yajibu wajib sunnah menurut satu kaul wajib ba'da taharrumin ing dalem sause takbiratul ihram bi fardin kelawan salat fardu au naflin utawa salat sunnah ma'ada ing dalem selagine ngeliyani apa fardin au naflin salat janazatin ing salat jenazah sunnah wajib apa iftitahun maca doa iftitah ai doauhu tegese doa iftitah sirron kelawan lirih in aminah lamun sentosa sapa musolli fautal waqti ing pote waktu wa wala balan nglindih ala dhannil makmumi ing atase penyanane makmum apa idraku rukuil imami nemoni ing ruku'i imam malam yasra ing dalem selagine ora tumandang sapa musolli fi ta'awudzin ing dalem maca ta'awudz au qiraatin utawa maca ing Fatihah walau sahwan senajan anane syuruk iku kelawan lali au yajlis utawa ing dalem selagine durung lungguh sapa makmumun makmum ma'a imamihi sertani imami makmum wa in amanah senajan maca amin sapa makmum ma'a ta'minihi sertani amini imam wa in khafa ayil makmumu fauta suratin wa in khofa senajan kuatir sapa musolli sapa makmum ayil makmum tegese makmum fauta suratin ing pote surat haitsu tusannu sekirane den sunahake apa surah lahu keduwe makmum kama kaya keterangan zakaro kak nutur ing mah sapa syekhuna guru ingsun fi syarhil ubbab ing dalem kisarai kitab ubbab wa qala lan dawu sapa syekhuna li anna idrakal iftitahi muhaqqaq wa fawatas surati mauhumun li anna idrakal iftitahi krana sak temene nemoni ing doa iftitah iku muhaqqaqun kang den nyatakake pasti sedangkan wa fawatas surati lan sak temene pote surat iku mauhumun kang den cipta wa qad la yaqau hale terkadang ora tumiba apa fawatus surah wa waradalan tumeka fihi ing dalem iftitah apa ada'iyatun pira-pira donga kasiratun kang akeh apa ada'iyah wa afdaluha utawi luwih utamane ad'iyah iku ma barang rawahu kang riwayatake ing masapa muslimun imam muslim wa ya utawi ma rawahu muslim iku wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifal muslimah
Maknane wajjahtu ngedepake ingsun wajhi ing awak ingsun aidzati tegese zat ingsun lilladzi maring zat fatara kang nyiptakake kang nitahake sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi hanifan hale condong sapa ingsun aima ilan tegese hale condong ingsun anil adyani andoh saking pira-pira agama ila dini maring agama al haqqi kang bener musliman hale nurut sapa ingsun tur hale nurut sapa ingsun wama analan ora ana utawi ingsun iku minal musyrikina setengah saking golongane pira-pira wong kang padha musyrik inna sholati wa nusuki inna sholati sak temene salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan mati ingsun iku lillahi kagungane Allah rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh la syarika ora ana kang nyekutoni ku maujud lahu kedue Allah rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa bidzalika lan kelawan mengkono tauhid umirtu den perintah sapa ingsun wa ana hale utawi ingsun iku minal muslimina setengah saking golongane pira-pira wong kang padha Islam wa yusannu lan den sunnahake lima mumin kedue makmum yasma'u kang krungu sapa makmum qiraata imamihi ing wacane imami makmum apa al isra'u nyepetake bi kelawan iftitah segera diselesaikan wa yazitulan nambahono natban kelawan sunnah sapa al munfaridu wong kang salat dhewe tidak berjamaah wa imamu mahsurina lan imame pira-pira wong kang padha den itung ghairi ariqaah kang ora padha kaula artinya merdeka wala nisaid lan ora pira-pira wong wadon mutazawwijatin kang duweni pira-pira bojo radu kang ridho sapa mahsurin bitatwili kelawan den dawaake nambah lafdon ing lafat walam yatra lan ora anyar tumeka sapa ghairuhum liyane mahsurin wa ing qalla senajan kedhi apa huduruhu hadire ghairuhum walam yakun lan ora ana apa al masjidu masjid iku matrukon masjid kang den ambah artinya enggak mungkin ada orang baru yang datang nambah ma ing barang warada kang tumeka apa ma fi du'ail iftitahi ing dalem doa iftitah wa minulan iku setengah saking ma warad ma utawi barang rawahu kang riwayatake ing masab asy-syaikhani al imam Bukhari lan Muslim Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya Allahumma do Allah ba'id mugi ngedoake tuan baini ing dalem antarane ingsun wa baina khotoyaya lan ing dalem antarane pira-pira keluputan ingsun kama ba'atta kaya oleh ngedoake tuan bainal masyriqi ing dalem antarane wetan wal maghribi lan kulon Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma do Allah nakkini mugi-mugi bersihake tuan ing ingsun min khotoyaya saking pira-pira dosa ingsun pira-pira salah ingsun keluputan ingsun kama yunaqqa kaya oleh den bersihake apa athaubu dodot al abyadu kang putih minad danasi saking reget Allahumma do Allah ilsilni mugi nyirami tuan ing ingsun min khotoya ya saking pira-pira keluputan ingsun kama yusalu kaya oleh den wasuh apa athaubu dodot bil ma'i kelawan banyu wasaljilan salju es wal bardilan udan sakmangke niki nerusaken pembahasan masalah Fatihah. Kalau ini terakhir pembahasannya membahas masalah keharusan-keharusan yang ada di dalam Fatihah, diantaranya Fatihah kemarin harus dibaca secara mualah, harus dibaca secara kontinu. Artinya dari lafadz per lafadz itu tidak ada sesuatu yang memisahkan dan itu dianggap pemisah oleh fikih. Sakmangke far'un law syakka fi asna'il Fatihah hal basmalah aula fa'atamma thumma dzakara annahu basmalah maka a'ada kullaha 'alal aujah. Samangke permasalahan-permasalahan yang timbul dari pembahasan masalah bacaan Fatihah. Ketika seseorang ragu-ragu di pertengahan membaca Fatihah, kula panjenengan tengah-tengah maca Fatihah
Misalnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tengah-tengah maca Fatihah kemudian muncul keraguan. Apakah saya tadi di awal sudah baca basmalah yang merupakan ayatnya Fatihah dalam mazhab Syafi'i, yang merupakan bagian dari ayat Fatihah yang tentu harus dibaca, ataukah saya belum baca? Lek wonten tiyang kok ternyata ragu-ragu di pertengahan Fatihah, apakah saya sudah baca basmalah atau belum? Summa atammaha summa dzakara annahu basmalah. Wis ngerti lek kapan awake ragu-ragu bahwa apakah sudah membaca basmalah atau belum, kok tetap dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Loh, aku mari maca bismillah ta durung? Diterusno ae. Oh wis mari balik. Diterusno Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai selesai. Begitu setelah selesai baca Fatihah, summa dzakara annahu basmalah. Ketika dia telah selesai membaca Fatihah, dia ingat bahwa dia sudah membaca basmalah. Maka ketika seperti itu, a'ada kullaha 'alal aujah. Dia wajib untuk mengulangi Fatihah secara total. Karena apa? Di pertengahan Fatihah dia terdapat keraguan yang semestinya tindakannya adalah dibaca sejak awal. Kok diterusno ae? Ya berarti percuma, sehingga tetap mengulangi sejak awal sampai selesai, total diulangi semuanya. Wala athara li syakkin fi tarki harfin fa aktsara minal Fatihah au ayatin fa aktsara minha ba'da tamamiha ayil Fatihah. Berbeda halnya ketika kita ragu-ragu apakah kita meninggalkan satu huruf atau satu ayat atau bahkan lebih dari Fatihah. Ketika keraguan itu munculnya setelah selesai bacaan Fatihah. Kula panjenengan maca Fatihah pun mantun ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Begitu selesai baca Fatihah muncul keraguan. Duh, aku iki mau wis mari maca ayat Ar-Rahmanir Rahim ta durung ya, kok cepete Fatihahku. Tapi keraguan itu munculnya setelah selesai bacaan Fatihah. Ketika kita muncul keraguan, baik keraguan masalah meninggalkan satu huruf atau bahkan meninggalkan satu ayat bahkan lebih, tapi itu keraguannya muncul setelah kita selesai baca Fatihah, maka itu nggak ada dampaknya, nggak ada pengaruhnya, tetap Fatihah dadi sah, sehingga nggak wajib diulangi. Kenapa demikian? Li'anna dzahir hina idin mudiyuha tamatan. Karena secara zahir, secara kasat, secara tampak, ya jenenge wong maca Fatihah lek wis tutuk ya berarti wis jangkep. Gak mungkin ana ceritane wong maca Fatihah mari Ar-Rahmanir Rahim loncat siratal ladzina an'amta. Gak mungkin. Lek Fatihah wis tutuk maghdubi alaihim waladdallin berarti secara zahir, zahire ketoke berarti wis tutuk. Sehingga dari situ kita nggak ada keharusan untuk mengulangi Fatihah itu ketika muncul keraguan setelah selesai baca Fatihah. Wasta'nafa wujuban in syakka fihi qablahu ayat tamam. Berbeda halnya ketika kita muncul keraguan tentang meninggalkan satu huruf, satu ayat atau bahkan lebih, itu muncul keraguannya di pertengahan bacaan Fatihah. Ketika kados wau tengah-tengah maca Fatihah tutuk siratal ladzina an'amta eling. Loh, aku mau wis mari maca bismillah ta durung? Aku mau wis mari maca Ar-Rahmanir Rahim ta durung? Koyoke kok Fatihah kurang. Tapi masih di pertengahan Fatihah. Fatihahnya belum selesai. Ketika seperti itu kewajiban dia adalah mengulang Fatihahnya sejak awal. Ketika dia tidak mengulangi justru melanjutkan, maka percuma. Konsekuensinya adalah a'ada kullaha 'alal aujah. Dia tetap wajib mengulangi Fatihah sejak awal sampai akhir. Kama law syakka hal qara'aha aula. Hal ini yaitu hukum ketika seseorang itu memiliki keraguan di pertengahan Fatihah, apakah dia meninggalkan satu ayat, satu huruf dari Fatihah, dia wajib mengulangi sejak awal. Ini hukumnya sama halnya ketika seseorang memiliki keraguan masalah apakah sudah membaca Fatihah atau tidak. Niki benten. Terus kalau dalam fikih itu ada hukum begini. Seseorang itu ragu-ragu itu apakah pada aslul ibadah, pada pokoknya ibadah, atau ragu-ragunya itu pada sebagian ibadah. Contoh ngeten. Wong mamang niku enten sing modele mamange ngeten. Aku iki wis mari maca Fatihah ta durung? Ada yang keraguannya tidak seperti itu.
aku iki mau Fatihahku wis jangkep apa durung. Jadi dia yakin sudah membaca Fatihah, cuma letak keraguannya adalah apakah Fatihahnya sudah lengkap atau belum. Lah ini hukumnya berbeda. Sehingga di sini dikatakan ketika seseorang itu muncul keraguan apakah sudah membaca Fatihah atau belum, aku memeri waca Fatihah ta durung yo. Pada saat membaca surat, aku memeri waca Fatihah ta durung. Kalau seperti itu jelas dia wajib untuk membaca Fatihah kembali. Andai kata toh tadi sudah membaca, wajib maca maneh karena yang diragukan itu bukan satu ayat, satu huruf, dua ayat, tapi bacaan Fatihahnya yang diragukan sehingga wajib diulangi. Lek keraguan ini Fatihahku jangkep ta durung yo, niku gak masalah. Pokoknya wis beres Fatihah lanjut. Tapi kalau masih di pertengahan ulang sejak awal. Lah wakal Fatihah fi dzalik sairul arkan. Hukum yang ada pada Fatihah ini terpraktekkan juga sama dengan rukun-rukun yang lain. Artinya kalau kula panjenengan niku mono masalah sujud, aku iki mau wis mari sujud ta durung. Kalau keraguannya seperti itu, mari sujud tak dorong, balik onang sujud. Karena itu keraguannya adalah asli sujud. Keraguannya adalah meragukan masalah sujudnya, bukan bagian sujud, sehingga itu wajib diulangi. Maka di sini dikatakan falau syakka fi asli sujudi masalan atabi. Kalau kita ragu-ragu, aku mau sujud tak enggak, mari sujud tak dorong, maka kita wajib kembali ke sujud untuk melaksanakan sujud. Karena yang diragukan sing dimamangi niku sujute. Berbeda halnya au ba'dahu fi nahwi wad'il yadi lam yalzamhu syai'un. Berbeda halnya kalau keraguannya itu bukan pada sujudnya, tapi pada kewajiban yang ada dalam sujud. Misal mantun sujud jangkep ngadeg, wayahe ngadeg maca Fatihah kemudian muncul pada saat berdiri. Ketika orangnya berdiri baca Fatihah, dia muncul keraguan. Saya tadi pada saat sujud itu apakah saya itu meletakkan tangan? Ketika sujud orang itu wajib untuk meletakkan tangan. Karena dawuh Kanjeng Nabi, kita diperintahkan untuk meletakkan sab'ati a'dha, 7 anggota. 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki dan juga jidat kening. Ketika kita yakin sudah sujud, yakin mari sujud. Tapi kita ragu apakah ketika sujud tadi tangan kita itu kita letakkan ataukah tidak kita letakkan. Maka ketika itu muncul keraguan setelah sujudnya selesai, maka beres, nggak perlu untuk mengulangi sujud. Wis tutuk Fatihah. Lek sujudnya wis mari, berarti secara zahir sujud kita sudah selesai. Sudah sempurna, sudah sah. Tidak perlu untuk kita ulangi. Berbeda halnya kalau kita itu muncul keraguannya pada saat sujud, maka hukumnya sama dengan Fatihah tadi. Walau qara'aha ghafilan fa fatana inda siratal ladzina an'amta 'alaihim wa lam yatayaqqan qira'ataha lazimahu istinafuha. Lah niki damel kula panjenengan sing biasa sembayang niku demenane nglamun. Sembayang tapi dalam kondisi pikirannya itu pikiran kosong. Ketika seseorang yang sholat itu membaca Fatihah tapi dalam kondisi pikirannya kosong, ya sembayang tapi pikirannya ya srono rene, pokoknya gak konsen. Maca Fatihah maca. Di sini dikatakan fa fatona inda siratal ladina. Maca Fatihah itu sekat awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mosok maca Fatihah langsung siratal ladina kan mboten mungkin. Maca Fatihah tapi dalam kondisi pikiran kosong, pikirannya itu lalai. Begitu nyampe di ayat semisal siratal ladina an'amta, sadar. Oh, kok ngerti-ngerti tutuk siratal ladina an'amta aku. Dia walam yatayaqqan qiraata. Dia tidak yakin, bukan kok ragu, dia tidak yakin 100% bahwa dia sudah membaca Fatihah mulai bismillah sampai siratal ladzina. Sadare untuk siratal ladzina. Aku iki mau sadurunge siratal ladzina genah tagak wacanku iki mau. Tasdite tepak tagak, hurufnya tepak tagak, ayatnya tepak tagak, urut tagak. Ketika seperti itu lazimahu istinafuha, maka dia wajib untuk mengulangi bacaan Fatihahnya sejak awal. Oleh karenanya penting bagi kita ketika sholat itu benar-benar masih gak khusyuk, setidaknya ini maca khusyuk. Artinya maca khusyuk ini benar-benar konsentrasi, memastikan bahwa bacaan Fatihah kita itu secara yakin sudah terbaca mulai awal sampai akhir. Jangan sampai terpraktekkan kita membaca Fatihah dalam kondisi pikiran lalai,
kemudian fokusi pikiran ilingin wae tutuk tengah-tengah Fatihah, kemudian muncul ketidakyakinan, Fatihah aku mau genah tagak genah, bener tagak bener, jangkep tagak jangkep, maka ketika seperti itu konsekuensinya adalah dia wajib mengulangi Fatihahnya sejak awal. Wajibu at-tartibu fil Fatihah bi ayyatiya biha ala nazmiha al-ma'rufi la fit tasyahudi. Ketika kita membaca Fatihah itu ada kewajiban, ada keharusan. Fatihah itu harus dibaca secara urut persis dengan urutan yang kita ketahui. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ini harus urut. Gak kena diwolak-walik ayat siji, ayat telu, ayat loro mboten kena. Ini harus dibaca secara urut. Berbeda halnya dengan bacaan tasyahud. Lek tasyahud niku masih diwolak-walik, gak masalah. Masih diwolak-walik, gak at-tahiyatu dhisik, liyane dhisik mboten masalah. Sing penting malam yukhalli bil makna. Yang terpenting tidak menimbulkan kecacatan makna tasyahud. Gak ada imbas pada makna tasyahudnya. Teng ngene mriki dipun contohaken fa in akhalla bihi, kalau sampai ketidakurutan bacaan Fatihah itu menyebabkan perubahan makna, dicontohkan teng ngene mriki ka'an qaddama juz al jumlah ala juz'in akhar minha bi angqala an la ilaha asyhadu illallah, maka wajaba at-tartibu wa batalat sholatuhu bi ta'ammudi tarkihi. Kalau sampai perubahannya itu menimbulkan kecacatan makna, maka itu masalah meskipun tasyahud. Contoh lek teng ngene kitab ini dicontohkan ngeten. Sing asline lafate niku asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi, an ing sak temene kelakuan, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Niki diwolak-walik lafate. An la ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan. Asyhadu, saya bersaksi. Lah niku jauh maknanya. Ini artinya ada mutartib, tidak urutnya bacaan tasyahud yang sampai berimbas kepada perubahan makna. Kalau itu jelas berpengaruh terhadap sah dan tidaknya sholat. Tapi selama tidak berpengaruh, niku tidak masalah, kita tidak diharuskan untuk tartib di dalam bacaan tasyahud. Tapi kalau Fatihah meskipun boten berpengaruh, tetap kita harus membacanya secara urut. Lakin yushtaratu fihi riayatu tasdidatin wa muwalatin kal Fatihati. Meskipun bacaan tasyahud itu tidak harus dibaca secara urut sebagaimana Fatihah, tapi kita disyaratkan untuk membaca tasyahud dalam kondisi menjaga semua tasydidnya, menjaga urut, menjaga kontinunya, mualahnya sebagaimana kita membaca Fatihah. Wa man jahilal Fatihah wa man jahila jami'al Fatihah wa lam yumkinhu ta'allumuha qabla dzikil waqti wala qira'atu wa fi nahwi mushafin lazimahu qira'atu sab'i ayatin walau mutafarriqatan la yanqusu huruf wa an hurufil Fatihah. Ketika seseorang itu tidak mampu untuk membaca Fatihah, katakan gak hafal lah. Ana wong gak hafal maca Fatihah. Aku lagi dikon sembayang maca Fatihah gak ada delok gak iso gak hafal. Maka langkah sebenarnya adalah dia diperintah untuk membaca Fatihah dengan cara nadhor, dengan cara melihat. Lek gak hafal, buka Al-Qur'an wacon. Artinya gak boleh pindah. Selama dia bisa membaca Fatihah dengan cara melihat Al-Qur'an, maka pilihannya adalah dia tetap wajib membaca Fatihah dengan cara melihat. Tidak boleh pindah ke ayat yang lain. Gak iso aku lebih nyekel Qur'an ini, gak ada. Dia tetap wajib untuk membaca Al-Quran dengan cara membaca. Wajib membaca Fatihah dengan membawa Al-Quran. Tapi kalau memang dia itu tidak hafal Al-Quran, tidak hafal Fatihah, dan tidak mampu membaca Fatihah dengan cara Al-Quran, misalnya yo guduk kok gak hafal, panjangnya gak bisa membaca Fatihah, dia gak bisa membaca Fatihah dan tidak mungkin untuk terlebih dahulu belajar. Misalnya katakan maghrib, wae sembayang maghrib dia belum bisa baca Fatihah, baca dari Quran pun nggak bisa. Lek dipaksa kon belajar saking bebele wonge ini nggak nututi selak entek waktune maghrib niki
Maka bagaimana ketika seperti itu? Dia wajib untuk ambil opsi kedua. Opsinya apa? Dia wajib untuk membaca gantinya Fatihah. Apa gantinya Fatihah? Membaca 7 ayat meskipun terpisah-pisah. Katakan qul ya ayyuhal kafirun marono joko wal asri. Sakarpe pokoknya petung ayat meskipun tidak dalam rangkaian satu surat bebas. Wis hafale kono wis. Tolek ayat itu bebas. Yang terpenting itu adalah la yang kusu hurufiya an hurufil Fatihah. Jumlah huruf 7 ayat itu tidak kurang dari jumlah hurufnya Fatihah. Meskipun 7 ayat, tapi kalau hurufnya kurang dari hurufnya Fatihah, itu nggak bisa menjadi badal Fatihah. Tidak bisa menggantikan bacaan Fatihah. Pinten jumlah huruf Fatihah? Wahya bil basmalah bitasdidat mi'atun wa sittatun wa khamsuna harfan bi itsbati alifi maliki. Fatihah itu dengan bismillahnya, dengan tasdidnya. Kalau di total jumlah hurufnya 156. Itu kalau ikut qiraah yang membaca maliki yaumiddin pakai alif. Keranten qiraah pancen kali, mboten kali saya sini qiraah kata. Kalau kita ikut qiraah yang ikut alif, maliki hurufnya 156. Kalau ikut yang maliki bi ghairi alif, tanpa alif berarti 155. Berarti kalau kita cari ayat-ayat yang lain, itu kita pilih ayat apapun terserah, yang penting jumlah hurufnya tidak kurang dari 156 huruf. Walau qadara ala ba'dil Fatihah karrarahu liyabluha qadraha. Ketika seseorang itu mampu membaca hanya separuh Fatihah. Kula niki saged maca Fatihah tapi tutuk Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Terusane gak iso. Maka ketika orang itu memang hanya mampu membaca sebagian surat Fatihah, maka dia gak punya pilihan untuk cari surat yang lain. Ojo, gak boleh. Ulangi ayat itu sampai hurufnya seperti halnya huruf Fatihah. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim sampai terus diulangi sampai sekira kadar hurufnya itu tidak kurang dari total hurufnya Fatihah yang jumlahnya 156. Enggak boleh kalau dia baca Fatihah separuh isok marongono sing separuh ditolekno surat liya gak iso. Enggak boleh itu. Harus Fatihah itu diulang-ulang. Karena memang al-aslu, kewajiban asalnya adalah Fatihah. Kalau dia bisa Fatihah, kenapa harus diganti dengan yang lain? Ya wis iku balenono. Lek padha-padha hitung-hitungan genep huruf ya Fatihah. Lapo liyane Fatihah. Wa illam yakdir ala badalin fasab'atu anwa'in min dzikrin kadzalik. Kalau dia tetap tidak mampu untuk membaca gantinya, dikongkon toleh ayat liyane Fatihah sik gak iso ae. Gak iso aku maca Quran. Lek zikir-zikiran ora tau krungu aku. Maka ketika seperti itu dia baca zikir 7 macam zikir, yang terpenting catatannya sama. Jumlah hurufnya tidak kurang dari hurufnya Fatihah. Lek sik gak iso ae fa wuqufun bi qadriha. Kalau dia baca ayat gak bisa, baca zikir gak bisa, ya wis kongkon dekem ngadeg meneng sekadar orang membaca Fatihah. Kira-kira Fatihah itu pirang menit? Wow, 30 detik beres. Ya berarti 30 detik. Wis, ya apa maneh repot. Yang terpenting kita harus catat bahwa Fatihah itu kewajiban. Maka kalau kewajiban kita harus melakukan apa yang kita mampu. Isok Fatihah, Fatihah. Gak isok ayat yani, gak isok zikir. Lek gak isok meneng sak Fatihah. Jangan sampai kita enggak tanpa baca Fatihah, tanpa ayat yang lain, tanpa zikir, tanpa meneng. Terus mari takbir langsung rukuk, ini nggak bisa. Tetap ada kewajiban. Yang penting cara wong nyawang. Oh wong iki maca Fatihah. Krana ana menengi. Lelek langsung rukuk gak ana menengi. Koyok-koyok gak maca Fatihah. Maka penting adanya wukuf bi qadril Fatihah. Wa sunnah wakila yajibu ba'da taharrumin. Bi fardin au naflin ma ada sholatal janazah iftitahun ay du'a'uhu sirran in amina fawatal waqti wa ghalaba ala dhannil ma'mumi idrakur ruku'i wal idraki ruku'il imami. Kemudian
Di sini dikatakan hukumnya sunnah. Menurut satu pendapat hukumnya wajib. Ini khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Setelah kita takbiratul ihram, baik itu sholat wajib, sholat 5 waktu, maupun sholat sunnah, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir. Yang terpenting selain sholat jenazah, ketika kita setelah kita takbiratul ihram sholat, selain sholat jenazah, kita sunnah menurut satu pendapat wajib untuk membaca doa iftitah secara lirih, tidak perlu keras. Kalau sholat jenazah gak perlu mau doa iftitah. Siapapun orangnya tidak ada anjuran untuk membaca doa iftitah dalam praktek sholat jenazah. Karena di dalam sholat jenazah niku yutlabu fiha at-takhfif, kita dituntut untuk mempercepat sholat itu. Seakan lalu mau Fatihah agak budal-budal maitin, maka nggak ada anjuran untuk baca doa iftitah. Hukumnya sunnah, ada yang mengatakan wajib. Setelah takbiratul ihram kita baca doa iftitah secara lirih. Hal ini jika memang kita mempositifkan bahwa kita aman dari kehabisan waktu sholat. Lek wis waktune mepet, ojo atik doa iftitah. Tinggalkan yang sunnah-sunnah, kita kejar yang wajib. Yang terpenting sholat kita semuanya masuk dalam waktu sholat. Tidak ada yang keluar dari waktu. Karena mengeluarkan sholat dari waktu, meskipun hanya sebagian, itu berdosa. Wis jelas-jelas waktunya karimek 2 menit 3 menit. Sembayangi isya, sembayangi maghrib, jelas suwe. Ngoten sik doa iftitah. Sak dawan-dawan, wah ini nggak ada anjuran. Bahkan bisa-bisa kalau ada sholat yang keluar dari waktunya, itu konsekuensinya adalah dosa. Wa ghalaba 'ala dhannil ma'mumi idraku ruku'il imami. Syarat yang kedua, kita sunnah membaca doa iftitah jika memang ada dugaan kuat kita akan menemukan rukuk bersama dengan imam. Lek wis imame maca surat kari enteke ya ojo doa iftitah. Gak perlu doa iftitah, baca Fatihah semampunya. Semampunya. Kok lek wis imame rukuk. Ya yang masalah wong zaman sakniki niku wis ero imame niku ket maca surat, sudah baca surat, sik maca iftitah. Padahal mestinya waktunya itu cukup untuk baca Fatihah. Kalau waktunya cukup untuk baca Fatihah, status dia bukan masbuk tapi muafik. Kalau dia makmum muafik wajib baca Fatihah. Lek dhisikno doa iftitah, imame rukuk gak sempet maca Fatihah lah terus yo nopo. Maka di sini dikatakan orang itu sunnah baca doa iftitah jika memang dia ada dugaan kuat akan bisa menemukan rukuk bersama dengan imam. Kalau tidak, gak perlu, gak ada anjuran baca doa iftitah. Malam yashra' fi ta'awudin au qira'atin walau sahwan au yajlis ma'mumun ma'a imamihi wa in khafa ayil ma'mumu fauta suratin haitsu tusannu lahu kama dzakara syekhuna fi syarhil ubbab. Kemudian syarat yang ketiga, seseorang itu dianjurkan untuk baca doa iftitah jika memang dia belum terlanjur baca ta'awud. Lek wis kadung a'udzu utawa wis kadung bismillah maca Fatihah, maka hilang sudah kesempatan baca doa iftitah. Meskipun niku lali, kadang enten tiyang niku ngeten, Allahu Akbar, a'udzu. Dianggit a'udzune niku krana lali, akhirnya dipeksa maca doa iftitah. Buat apa? Enggak ada anjuran baca doa iftitah ketika kita sudah syuruk, ketika kita sudah terlanjur membaca ta'awud, a'udzu, ataupun kita sudah membaca Fatihah. Meskipun itu dalam kondisi lalai, masih lali, gak oleh balik nanggone bacaan doa iftitah. Gak ada anjuran. Au yajlis ma'mumun, atau selama makmum itu belum duduk, misal nemoni imam ini dalam kondisi tasyahud, lek wis kadung lungguh ya gak perlu balik dalam rangka maca doa iftitah. Imam tasyahud, kita menemukan imam dalam kondisi tasyahud, mari takbir kan langsung duduk, lek kepengin nemoni langsung. Maka ketika kita sudah duduk bersama dengan duduknya imam, tidak perlu kita untuk kembali baca doa iftitah. Wa in khafal ma'mumu fauta suratin. Sunnah membaca doa iftitah ini meskipun toh kita khawatir kehilangan bacaan surat.
Misalkan kita ketika takbir, begitu takbir Allahu Akbar, dikira-kira imame saiki tutup maca iki. Iki lek aku maca doa iftitah, marung ngono isok maca surat Fatihah, mbolek surat-surate gak ro, nututi tak gak ro. Ketika kita itu ada keraguan akan kehilangan kesempatan untuk membaca kesunahan membaca surat, maka kita tetap disunnahkan untuk baca doa iftitah. Kenapa demikian? Dikarenakan li'anna idrokal iftitah muhaqqaq wa fawatas surah mauhumun wa qad la yaqa. Karena kita menemukan atau kesempatan kita membaca doa iftitah itu pasti. Umpama aku sampean maca doa iftitah pasti oleh ganjaran iftitah. Sedangkan kehilangan membaca surat nanti itu sifatnya masih praduga, masih prasangka. Iya lek kehilangan, lek gak kehilangan. Daripada belani barang sing gak pasti, rupane belani Fatihah supaya aku iso maca surat, iftitahku saiki tak tinggal. Ya lek nemoni surat, lek padha-padha gak nemoni lah eman iftitahe. Maka di sini dikatakan anna idrakal iftitahi di sini adalah muhaqqaq wa anna fawatas surah mauhumun wa qad la yaqa. Kita mendapatkan anjuran atau kesunahan baca iftitah itu pasti, baca aja sekarang daripada kita menunggu sesuatu yang enggak pasti. Rupanya bacaan surat nanti yang belum tentu juga kita itu ketinggalan. Iso ae sik nemoni waktune. Wa warada fi ad'iyatun katsirah wa afdaluha ma rawahu muslimun wa hiya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan ila akhiri. Untuk bacaan doa iftitah ini banyak versi. Versi doa iftitah itu banyak. Enten sing mandeke tutuk tengah-tengah sak monten tok. Enten sing sampai jangkep dan macam-macam. Yang jelas yang biasanya dibaca oleh orang-orang sing enten wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin itu gabungan dari beberapa riwayat yang kemudian disatukan yang akhirnya kita baca sehari-hari ketika kita sholat membaca doa iftitah. Niku bacaannya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa yusannu li makmumin yasma' qira'ata imamihi al-isra'u bihi. Sunnah bagi makmum yang mendengar bacaannya imam untuk mempercepat doa iftitahnya. Kula panjenengan lek salat jamaah dadi makmum, imame maca krungu suarane imam, maka segera selesaikan bacaan doa iftitah. Karena apa? Sebenarnya anjuran penting bagi makmum itu adalah mendengarkan bacaan imam. Itu jauh lebih penting. Kalau memang kita itu ingin mendapatkan anjuran doa iftitah, baca tapi diisrokkan, dipercepat. Dang-dang mari, dang-dang isok ngerungokno wacani imam. Wa yazidu nadban al-munfaridu wa imamu mahsurina ghairi ariqa wa ladisain mutazawwijat radu bitatwili lafdhan wa lam yatra ghairuhum. Wa in qalla huduruhu wa lam yakunil masjidu matruqa ma warada fi du'ail iftitah. Ini pelajaran penting didamel tiang-tiang ingkang biasa ngimami. Dianjurkan sunnah bagi orang yang sholat sendirian. Karena kalau sholat sendirian itu nggak ada yang dipikirkan. Sakarepmu, arep suwe arep diluk sakarepmu. Ataupun bagi orang yang menjadi makmum, tapi makmum menjadi imam, tapi imam dari makmum yang jumlahnya pasti. Cara makmum itu santrine dhewe kabeh. Utawa jamaah dhewe kabeh. Dan tidak mungkin ada orang lain yang datang ke sana. Dan masjidnya itu bukan masjid pinggir jalan. Lek masjidnya pinggir jalan, niki dikhawatirkan. Meskipun sing biasa jamaah wong-wong iku, engko ana wong anyar, engko ana wong lunga mandek kono sembayang kono. Bagi mereka-mereka yang sholat sendirian ataupun mereka-mereka yang menjadi imam dari makmum-makmum yang sudah pasti, makmum sing biasa dan tidak mungkin ada makmum lain yang baru datang karena memang masjidnya itu bukan masjid yang dimasuki oleh sembarang orang, bukan pinggir jalan. Dan makmumnya itu memang rela untuk bacaannya diperpanjang. Maka ketika seperti itu sunnah bagi imamnya untuk membaca doa iftitah secara panjang. Enten tambahane kathah, riwayat-riwayat itu diwaca kabeh, sunnahe ngoten. Artinya pelajarannya begini.
Imam itu harus benar-benar mengetahui kondisi makmumnya. Lek makmume niku ana sing nyambut gawe. Lek makmume niku ana sing sibuk, ana sing duwe kerepotan, kesibukan, maka imam haram untuk membaca anjuran berlebihan. Misal, cara bacaan sujud, bacaan rukuk niku maksimal telu. Lebih teko telu, lek dadi imam ya delok-delok makmume. Lek makmume niku wae makmum sing sifatnya itu tidak mahsurin, tidak pasti. Kadang ono wong teko, ono wong liya lah yang tidak biasanya jamaah di situ, atau semuanya biasanya jamaah di situ, tapi ono sing gak trimo lek diwaca dawa-dawa, maka haram bagi imam untuk membaca bacaan sujud dengan lebih dari 3. Karena memang imam itu harus mengetahui kondisi makmumnya. Lek telu niki gak kena ditawar. Artinya gak bisa ditawar. Itu umpama ono imam maca telu kok imam makmume sing grundel ae, itu urusan makmum, salahnya makmum, bukan salahnya imam. Tapi kalau lebih dari bacaan 3, maka perlu dipertimbangkan kondisi makmumnya. Begitu juga bacaan doa iftitah. Lek bacaan doa iftitah sing wau sampai wa ana minal muslimin itu mutlak dianjurkan. Mbok makmume gerundel mbok gak gerundel, mbok dianggap suwe gak suwe sakarepmu, itu tetap sunnah dibaca oleh imam. Tapi kalau untuk lebihannya, tambahannya, itu perlu dipertimbangkan situasi dan kondisi makmumnya. Nopo tambahane? Di antara tambahannya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, doanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya kama yusalu thawbu bil ma'i wasalji wal barad. Ini dianjurkan, disunnahkan untuk dibaca bagi orang yang sholat sendirian atau orang yang sholatnya menjadi imam tapi makmumnya rela untuk dipanjangkan dan gak mungkin ada makmum lain. Pun faba'da iftitahin wa takbirin sak menten mbok menawi saking bolo-bolo wonten ingkang kirang sepakat utawi badhe dipun tangletaken nyemanggaken. Enten sing tanglet, saderenge tanglet nggih. Niki dados untuk urutan bacaan Fatihah tadi. Pertama, ketika seseorang itu nggak mampu untuk baca Fatihah, artinya nggak hafal, dan juga dia tidak mungkin untuk baca dari mushaf, maka kewajiban dia adalah membaca yang dia mampu, Untuk sisanya, kalau memang dia itu bisa membaca ayat lain, maka baca ayat lain. Tapi kalau memang nggak bisa, ayat Fatihah yang dia mampu dia ulang-ulang. Kemudian kalau ini nggak bisa ditempuh, maka cari zikir yang lain yang jumlahnya tidak kurang dari hurufnya Fatihah. Kalau memang ini tidak mampu, diam. Iki wau urutannya begitu. Istirahat. Pada redaksi Ma'atamah itu menambahkan memang harus disuruh menyelesaikan dulu yang mulai dari awal atau
bisa di tengah-tengah tema Langsung ketika dia ragu-ragu terus langsung berhenti dan yang pertama. Kemudian yang kedua, di bawahnya pada wastak nafa itu karena dia memang harus mengulangi dari awal bismillah, mengulangi ketika surat atau huruf yang ragu saja. Iya. Jadi ini yang pertama, pertanyaan yang pertama masalah redaksi walau syakka fi asna'il fatihati hal basmala fa'atammaha summa dzakara. Ini yang ditanyakan dari jenengan, bahasa fa'atammaha ini apakah merupakan kewajiban atau ini sifatnya kasuistik, artinya memang kasusnya seperti itu. Kan tentang ya. Maka kami jawab, bahasa redaksi fa'atammaha ini bukanlah sebuah hukum kewajiban untuk menyempurnakan dulu kemudian baru mengulangi. Tapi ini merupakan redaksi yang sifatnya itu kasuistik, artinya memang kasusnya seperti itu. Jadi bahasa walau syakka fi asna'il fatihah, ada orang di tengah-tengah baca Fatihah dia itu ragu. Semisal kunduki iya kana butuh wa iya kana stain, di tengah-tengah baca itu dia ragu, aku mangis maca bismillah apa guru. Di tengah-tengah dia ragu seperti ini fa'atammaha. Ini bukan berarti dia kewajiban untuk menyempurnakan dulu mboten. Tapi kasusnya dia wis gak ngurus wis. Jadi dia tidak menghiraukan keraguannya tentang apakah dia itu sudah baca bismillah atau belum. Sehingga redaksi fa'atammaha itu jangan dipahami bahwa itu memang hukumnya wajib untuk disempurnakan dulu baru dibaleni, mboten. Tapi itu merupakan kasuistiknya seperti itu. Kasusnya yang sering kan memang seperti itu. Jadi itu setengah-tengah ragu, bukannya dia itu menghiraukan keraguannya dengan artian langsung memulai dari awal, tapi justru dia itu diterusno dhisik ambek ngiling-ngiling. Kan biasanya kan seperti itu. Diterusno dhisik ambek ngiling-ngiling. Engko lek berarti eling berarti yo diterusno keyakinan selama ini. Engko lek ternyata kok eling gurung diwaca ket balen. Maka ini hukum yang salah kalau dipahami seperti itu. Jadi walaupun dia itu nanti kok eling atau tidak, sing penting bahasane teng mriki niku summa dzakara annahu basmalah, dia itu ingat bahwa ternyata dia itu sebenarnya sudah baca bismillah. Maka kalau seperti itu wajib mengulangi mulai dari awal menurut yang ada dalam kitab Fathul Mu'innya. Tapi menurut dalam kitab yang lain, di dalam i'anahnya, wa khalafa al-Asnawi, Imam al-Isnawi itu beliau dawuh, al-Asnawi dawuh wa qala yajibu alaihi i'adatu ma qara'ahu ala syakki faqat lastiknafuha. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa enggak harus mengulangi dari awal Fatihah, itu terlalu berat. Dia mengulangi pembacaan itu dari bacaan yang dia itu mulai ragu. Niku seperti itu mawon. Pun ya jelas nggih, dadi bahasa fa'atammaha itu bukan berarti kewajiban untuk menyempurnakan dulu ngoten, mboten. Tapi itu memang kasuistiknya seperti itu. Boleh, langsung. Terus yang wasak nafan niku pripun pertanyaane? Niku apa dia hanya mengulangi ayat yang dia ragu saja. Belum lama belum. Yang ditanyakan kalau istaknafa itu apakah mengulangi dari awal ataukah hal yang ragu saja? Kan ngeten, kalau kasusnya kan ngeten, wala asaro li syakin
li syakin fi tarki harfin fa aksara minal Fatihah au ayatin fa aksara minha ba'da tamamiha. Kan adan itu wis madun. Tapi wasta'nafa wujuban insyakka fihi qablahu. Jadi kalau ada keraguan, tengeri disebutakan, kalau memang seseorang itu ada keraguan, qauluhu wasta'nafa ayil fatihata min awwaliya lakin mahallu kama huwa dhahir intala zamanu syakki aw waqa asyakku fi tarki harfin mubhamin. Dados teng mriki ketika kok ada keraguan, ada huruf yang ditinggalkan walaupun cuma satu di dalam huruf Fatihah itu tadi, maka itu wajib mengulang Fatihah mulai dari awal, tapi dengan catatan lakin mahalluhu, dengan catatan ketika memang zamannya dia ragu itu lama. Zamannya dia ragu itu lama, ataupun tengeri disebutkan awaqo asyaku fi tarki harfin mubhamin. Ono satu huruf mang sing tak tinggalno tapi aku lali, kemungkinan huruf bae bismillah, kemungkinan. Maka kalau seperti itu mengulang dari awal. Tapi fa in waqa asyaku fi tarki harfin muayyanin walam yatul zamanuhu a'ada faqat wa bana alaihi. Kalau sudah jelas huruf ataupun ayat ataupun kalimat yang dia tinggal itu semisal pada ayat ketiga ngaten semisal gitu. Dan jaraknya itu belum lama, maka boleh langsung mengulang dari ayat ketiga itu. Karena ini kenapa kok ada catatan belum lama zamannya? Karena dalam Fatihah itu ada syarat yang namanya mualah. Harus dibaca secara kontinu, diselesaikan secara langsung, tidak boleh disela-selai apapun. Pun nggih jelas nggih. Napa? Salah satunya yang pertama zamannya. Ini walaupun sudah jelas yang ketiga, tapi menang suwe. Ini kan ada pemisah antara Fatihah satu dengan Fatihah yang lainnya. Maka kalau seperti itu wajib diulang mulai awal karena tidak memenuhi syarat mualah yang ada dalam Fatihah. Ada enggak? Kecuali tadi nggih, boleh mengulang dari kalimat ayat surat tertentu itu jika memang jelas dan pemisahnya tidak lama. Semisal tutuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tutuk ihdinas siratal mustaqim eling. Aku mangketae meninggalkan hamzahnya ataupun enggak tasydid mang. Semisal seperti itu. Langsung diulang tanpa adanya jarak yang lama. Maka sudah cukup, enggak perlu mengulang dari awal. Sama jelas nggih? Nggih, monggo. Tentang pertanyaannya Mas Adi yang pertama. Kami terkasih ini kan alat hujan ini. Itu temu diamaikan wakil asnaf itu memang yang khilafun hujan atau ada kaul yang lain yang khilafun hujan itu yang selain makalah itu Imam Asnaf. Artinya mungkin ada kaul lain yang mengatakan bahwa ketika keraguan di tengah-tengah keraguan itu mau bismillah, tapi kemudian ingat ini sah misalkan ini sah, barangkali ada kaul seperti itu karena kayak tadi kata-katanya banyak-banyak menjadi belakang ya. Jadi intinya mau mencari solusi bahwa walaupun ada sebagian ayat Fatihah yang dibaca dalam keadaan setengah ragu, tapi eling lek kapan mangkus maca Fatihah maca bismillah, maka enggak perlu mengulang ngoten toh. Cari qaul yang tanpa mengulang sama sekali ngoten. Sekaligus mempertanyakan yang dilakukan hujan itu apa yang memang kaulnya Imam Asnawi. Nggih. Kan wau kan sampun kula baca nggih qaulnya Imam Al-Asnawi ini. Jadi untuk sementara ini qaul yang paling ringan yang ditemukan adalah masalah ketika memang kalau dia itu ragu dan dia itu napa di tengah-tengah Fatihah dia itu ragu, maka menurut qaul yang aujah itu memang diulangi mulai dari awal karena dia dianggap taksir terhadap apa yang dia baca bersertaan dengan ragu-ragu sehingga seolah-olah dihukumi itu merupakan perkara yang ajnabi.
Lah memang yang ada itu untuk muqabil aujahnya itu cuma kaulnya Imam Al-Asnawi yang mengatakan ya yang diulangi yang mulai dari yang dia ragu itu tadi. Kalau sementara untuk napa namine apakah gak perlu mengulangi sama sekali? Ini sementara ini nggih mboten wonten tasik dereng mangke maksudnya. Tapi untuk solusi kan sekali lagi sudah sering saya utarakan bahwa yang namanya hukumnya bacaan Fatihah di dalam salat berjamaah. Ini khusus salat berjamaah gitu. Ketika memang hukumnya itu salat berjamaah, maka si enteng dengan artian ada banyak dari pendapatnya para ulama yang itu sudah tercukupi oleh Fatihahnya imam. Itu satu. Atau kita cari tolong yang belakang volumenya ya. Mohon kesadarannya volume dikecilkan. Jawabannya Joko. Terima kasih Pak. Mau dilanjut Pak. Kalau solusi lain itu kan juga banyak. Salah satunya dawe Imam Abu Hanifah yang mengatakan masih Fatihah umum gak dianggap sah, maca surat-suratan itu juga sudah dianggap sah, kan seperti itu. Nggih, kalau nggak jamaah. Itu solusi-solusi ketika memang kejadian yang kebanyakan itu kan memang seperti itu. Jadi kita itu mangi maca bismillah apa burung sambil diterusno sambil dieling-eling. Ternyata wis eling, ternyata mang maca wis mari maca bismillah. Maka menurut kaul yang asoh, walaupun dia itu ingat bahwa sudah membaca bismillah secara yakin di awal tadi, tetap dia wajib mengulangi karena dia membaca surat Fatihah dalam keadaan masih ragu-ragu. Kan seperti itu. Oke, sementara kata ngeten niku jawabannya. Oke, siap. Kalau dalam posisi maka logikanya kan sebenarnya sudah membaca semua, walaupun sebelumnya ada keterangan masih dilakukan. Pada akhirnya kan karena ingat berarti wis mojo kabeh. Ini untuk menolong dan memahami. Nggih, sebenarnya gini. Perkhilafan yang ada dalam i'anah, kalau yang dalam Fathul Mu'in itu kan lebih mengunggulkan pada pendapat yang menyatakan ketika muncul keraguan apakah sudah membaca basmalah, sebenarnya enggak harus basmalah ataupun yang lain, dan itu keraguannya muncul di pertengahan Fatihah, maka dia harus mengulangi sejak awal. Tapi pendapat yang lain ini unggul menurut Fathul Mu'in. Tapi menurut pendapat yang lain, ini dinyatakan dalam kitab Muhril Muhtaj dan juga ditarjihkan oleh yang lain, itu mengatakan bahwa enggak perlu mengulang sejak awal, tapi cukup mengulangi ayat yang diragukan dan kelanjutannya. Hal ini sebenarnya muara perkhilafannya cuma begini. Pendapat yang kedua yang hanya mengharuskan ayat yang diragukan dan seterusnya itu karena keluar dari perkhilafan yang mengatakan bahwa mengulangi rukun itu meskipun qauli bermasalah. Jadi ketika misal kita ragu dalam masalah ayat yang ketiga, aku semari maca durung ayat ketelu iki mau. Apakah dia wajib mengulangi mulai bismillah atau cukup ayat yang ketiga? Yus Ar-Rahmanir Rahim itu aja, ayat yang diragukan dan seterusnya yang dibaca. Maka dalam permasalahan ini ada perkhilafan. Menurut pendapat pertama yang dianggap unggul oleh Fathul Mu'in ya dibaca ayat awal. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, baca saja ayat yang kamu ragukan, kemudian lanjutkan. Karena apa? Kalau baca mulai awal berarti kamu mengulangi rukun qauli. Di mana mengulangi rukun qauli itu menurut satu qaul itu jelas bermasalah karena dianggap sama dengan mengulang rukun fi'li. Muaranya sebenarnya cuma itu. Kalau untuk yang tidak mewajibkan sama sekali, niki kadose kok dereng enten. Kula mbikak majmuk mawon mboten enten. Padahal majmuk niku biasanya serba enten. Pun, monggo lintune.
itu pas yasinan tahlilan Fatihah itu ngewes, tapi nek sembahyang itu malah angel. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak panggil banget didelok kayak wong kate kelahiran apa ya. Tapi nek tahlilan yasinan itu enak. Yo, kita itu kan diarani wong gak paham wong iki guru padahal ya juga kadang ya guru TPI barang. Bagaimana nanggapi soal seperti itu? Misalkan kan itu orang pintar lah, maksudnya dia sudah sama-sama belajar di kosong. Kalau di awam kita maklum, itu aja gak awalahan, gak ngerti nopo. Jadi nek ngaji biasa enak di rumah, no ya dia taktil dan lain-lain. Tapi nek sholat kok pakai contoh kayak nonton ini, mergo alasan ngaji. Dan itu yang nopo. Boleh gak kita juga berjamaah dengan seperti ini? Sekali lagi niku kan kemarin sudah kula bahas mengenai permasalahan itu tadi. Memang yang saya ulangi sedikit. Memang kita dalam kitab Fathul Mu'in itu seolah-olah kita itu harus dituntut sempurna banget dalam segi tasdidnya, jangan sampai ada yang ditinggalkan. Dari segi makharijul hurufnya jangan sampai gak tepat dan juga yang lainnya. Sehingga kaidah yang seperti ini terkadang membuat kita itu cara bahasane sail wau, atangsil wau napa sampai menyebabkan seseorang itu terlalu hati-hati nang jero salat, padahal lepas wae tahlilan ya biasa santai ya enak. Makanya kemarin sampun kula jelaskan, kalau kutip dari kitab Tadhkirun Nas karya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu beliau dawuh, walaupun memang ada kewajiban seperti itu, tapi jangan sampai kita itu membaca huruf-huruf yang ada dalam Fatihah itu dengan cara ta'amuk atau terlalu nyeto-nyetono, terlalu memfasih-fasihkan. Karena justru dengan gara-gara kita terlalu ta'amuk, nyeto-nyetono, memfasih-fasihkan, ini justru akan membuat kita itu salah kaprah kabeh. Malah gak cetok. Biasa mawon, pembacaannya biasa mawon. Mulane wau wingi ibaratnya kan sampun kula bacakan. Walaupun ada kewajiban makharijul hurufnya itu seperti itu, tapi gak usah terlalu dicetot-cetot, biasa mawon. Kan bahasanya kalau wingi kan ngoten. Jadi bukan masalah ini nanti bagaimana atau bagaimana, tapi memang istilahnya tetap kita berada di titik tengah-tengah. Ojo sampai terlalu belajar Fathul Mu'in akhirnya difasih-fasihno, tapi ya juga jangan sampai terlalu kita itu sifatnya terlalu sembrono, bacanya terlalu santai. Jadi tengah-tengah mawon. Ini seperti itu. Terus apakah misalkan kita berjamaah dengan itu dengan menganggap orang itu mungkin berhati-hati atau bagaimana, tapi nyatanya bacaannya malah ya seperti yang kami terangkan tadi, malah sangat terlalu baik lagi dibuat-buat. Sedangkan kita menganggap dia tidak mengerti, dia itu juga sama-sama dari pesantren, malah ada senior kita. Ya dulu sering kita jumpai orang seperti itu di pinggir masjid. Kan ini kawan bayar-bayar masjid itu kawan. Nah, nganggepi orang seperti itu bagaimana? Kalau ya beda kalau ini yang nanti hukumnya boleh sejarah. Nggih. Ini kalau bacakan sekali lagi nih, ibaratnya kemarin nih, bahasanya dalam kitab Tadhkirun Nas. Wa sami'a radhiyallahu anhu rajulan yujhiru bi adzkaris sholati, terus marangadan makharijal hurufi, bahkan bukan hanya itu, wa rajulan akhara yukarriru al basmalah. Jadi ada permasalahan, beliau itu suatu ketika melihat ada seorang laki-laki yang di dalam salatnya itu baca hurufnya terlalu yata'ammaku fi makharijil huruf, diceto-cetono. Kemudian ada satu laki-laki yang lain permasalahannya mengulang-ulangi bismillah kan seperti itu. Faqala li ahadima, maka didhawuhi langsung kalian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, wa min aina al-khusyu' ay yata'ammaqa fi idharil huruf wa yashtahilu bi waswasatihi anil insati was sukuni wal huduri fi shalah. Sampaian itu loh.
Piye salat iso khusyuk kalau sampean itu terlalu nyeto-nyeto atau memfasih-fasihkan di dalam membaca makharijul hurufnya. Bahkan beliau dawuh sampai seperti ini. Maha kada as-shalah. Salat itu enggak seperti itu. Enggak usah diceto-cetono seperti itu. Sirtum bi ta'ammukikum fi ikhrajil hurufi tughayyiruna walam tafhamu al-ma'ani. Justru gara-gara kalian itu menta'amuk, menyentuh-nyentuh atau memfasih-fasih di dalam makharijul huruf, itu justru akan membuat kalian merubah terhadap maknanya apa yang kalian baca. Garai lafadznya malah berubah kabeh. Sehingga beliau niku menyarankan wis biasa mawon. Bahasanya bahkan lebih parah dari itu. Walam tasma'u qira'atal imami wa tatawalladu minal harfi idza ta'ammaktum fi ikhraji hurufun kasiratun. Nah, dari ngeriki dikatakan wis justru gara-gara di ta'ammuk itu akan menyebabkan lahirnya huruf-huruf yang lain. Gak tambah apik, tambah elek. Sehingga kalau masalah kita nanti sah atau tidaknya itu juga pembahasan kemarin, selagi memang tidak sampai ke taraf yang merubah yang sifatnya itu tuhayyirul makna seperti yang kemarin ya, tetap sah-sah mawon. Cuma keindahan ibadah itu kan gak terlihat, maksudnya kan seperti itu. Keindahan ibadah itu ketika gara-gara sholatnya terlalu difasih-fasih kita juga yang lainnya. Ini penilaiannya orang awam itu malah mosok koyok ngono sholat itu. Jadi kalau membahas masalah sah dan juga tidaknya batasannya sudah selesai kemarin. Kalau yang penting gak sampai merubah itu gak masalah. Tapi kalau kaidah yang mana yang benar, yaitu tadi antara kita itu menempatkan makharijul hurufnya sesuai makhrajnya, tapi juga tidak sampai kepada batasan kita itu terlalu ta'ammuk, kita itu terlalu nyetos-nyetos sing kenemenen, justru malah melahirkan atau menjadi huruf yang lain. Itu kata semata pun ya. Nggih, pripun? Ini mungkin justru kebalikannya dengan Ustaz. Untuk Gus yang ahli imami tawasul kan biasanya kalau pada kan coba kadang-kadang sampai MS sekarang dikhawatirkan apabila itu terbawa ke dalam praktek sholat itu udah sebelumnya, karena apalagi dalam sholat siriyah, sholat yang siriyah, jadi fatihahnya itu terbawa ketika sama dengan tawasul. Jadi kayak gitu. Ini putus punya apa ada batas diperbolehkan sampai mana sehingga sholat itu tetap dianggap besar. Kadang-kadang non sewu panjangnya min waladolin itu sudah bilang semua kadang-kadang. Amin waladolin nggak nanti panjang-panjangnya kan bilang sehingga pasti ada huruf yang terbuat. Malah singkatan kalau kita dari masyarakat ketahuan ini Ustaz kan ahli imami tawasul. Nggih. Niki pertanyaane sing bare mboten enak dijawab niku mahkum alaih ngoten. Niki gak enak jawabnya. Wis kita katakanlah siapapun orangnya, ketika dia itu membaca Fatihah dengan yang disebutkan oleh Sa'il tadi gimana? Sebenarnya niki pun dibahas nih kalau ini masalah makharijul huruf panjang pendek. Mungkin Sa'il ini mboten rawuh kalau begini Sa'il. Lah niki sing warai. Repot nih. Kalau ini pun dijelaskan beberapa kasus, termasuk ada satu ayat yang kemarin dibahas itu dibahas masalah panjangnya. Ketika seseorang itu membaca satu ayat dengan panjang yang sampai lam yakul bi ahadun minal qurra, yang sampai tidak ada satupun pendapat ahli qiraah yang mengatakan itu, maka itu jelas keluar dari makharijul huruf yang tepat. Artinya kita tidak bisa memakai standar makharijul huruf kita untuk orang lain, karena versi makharijul huruf itu banyak. Artinya imam qiraah itu banyak. Ono wong maca Maliki Yaumiddin kan juga nggak salah. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu. Sehingga selama bacaannya itu tetap berlandaskan pada salah satu imam ahli qiraah, maka itu tetap dianggap Fatihahnya sah. Artinya kalau sudah keluar dari pendapat ahli qiraah secara keseluruhan, maka tentu itu nggak tepat makharijul hurufnya.
Tapi alangkah baiknya kita mengedepankan husnudzon. Awak dhewe ini kan gak ahli qiraah. Gak ahli qiraah, gak ro pendapate ahli qurra niku ngene iki bener ta salah. Ini gak tahu kita itu. Mau awak dhewe niku huruf-hurufe gak ro. Sehingga alangkah baiknya husnudzon. Satu itu. Yang kedua kemarin sudah dibahas untuk masalah pembacaan huruf yang mungkin sebenarnya itu bukan gak tepat. Ya mek ngowose siji. Kalau ini pun bahas masalah niki Pak Kacong niki saksine. Pun kathah kalau huruf-huruf sing dibaca secara tidak pas, mungkin dal. Pak Kacong kalau ingin utanglet alhamdu. Lek awak kan mau sing ngoten. Lek ana wong misale dudu alhamdu tapi alhamdu. D bukan dal, tapi D, alhamdu. Ini gimana? Apakah bacaan semacam ini makhorijul hurufnya itu dikatakan enggak baik? Enggak bagus sehingga Fatihah bacaan Fatihahnya enggak sah. Kemarin kalau pun matur bahwa bacaan-bacaan semacam itu tetap dihukumi sah karena itu bukan ibdalul harf, itu bukan penggantian huruf, hanya saja itu harfun ghairu khalis. Mangke panjenengan searching ngoten bahasa. Itu adalah huruf yang tidak napa nggih? Gak mulus ngoten tok cara maca. Cara dal kudune dal, dadine dal. Niku enggak ganti huruf, ya mek gak mulus ngoten tok. Sehingga itu tidak dianggap sebagai perubahan huruf sehingga Fatihahnya tetap sah. Termasuk ngain lah ngoten niku. An ngamta niku mboten gantos huruf ya pancet ain. Ya mek aine niku enggak kholis. Enggak murni, enggak mulus, enggak 100%. Sehingga andai kata ada orang yang membaca semacam itu ya sah-sah saja. Ya mek kurang baik ngoten mawon. Sehingga selama tidak keluar dari koridor-koridor yang kemarin ditentukan dalam pembacaan Fatihah, maka nggih mboten masalah. Kalau sudah keluar dari itu kita nggak bahas mahkum alaih nggih. Siapapun pelakunya, siapapun yang dihukumi ya fikih berkata bahwa itu tidak sah. Niku lho kinten kok ngoten saile. Terus pundi saile. Mengki lek panjenengan kepengin nyemak masalah makhorijul huruf ditingali video kemarin mawon. Ya alhamdulillah pun enten sing nyuting. Nggih, pripun? Kita harus husnudzon kepada mereka. Malah ilmu husnudzon wong ini kesenian ini. Kok malah kaya pun ngaji ini malah sing dadi kan suudzon malah. Itulah iki temen apa enggak. Ya contoh kayak Jawa dua saya dulu ingat waktu saya ada Sahlan serius. Kalau kita bingung wes, tapi sembayangin masalah gitu. Kamu kali cukup kalau milih Jawa kali cukup. Husnudzon itu piye carane husnudzon? Iki apa nggae kol khusus. Ya apa gimana? Pasti. Nggih. Secara kaedah besarnya seperti ini ya. Baik niki kan yang dipertanyakan sebenarnya bukan hanya di dalam masalah sholat mawon. Masalah tadi hataman napa jenenge hataman Quran sing mocone pawanter. Tahu bahasane baca Fatihah yang kurang tepat. Cara teng mriki bahasa ibaratnya niku ngeten. Teng kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi, beliau niku dawuhnya seperti ini. Wa qala Abdul Qutoh al-Mawardi fi kitabi al-Hawi al-qira'atu bil alhani al-mawdu'ati in akhrajat lafdzul Qur'ani an sighati bi idkhali harakatin fihi au ikhraji harakatin minhu au qasri mamdudin. Niki yang ditanyakan Sa'il tadi. Au maddi maksurin atau sebaliknya. Au tamtitin yakhfa bihi ba'dul lafdi. Ya, jadi lafadznya itu kadang banter, kadang moro-moro hilang, yang menyebabkan ada sebagian lafadz yang hilang. Wa yatalabbasu al makna fa wa haramun yafsuku bihi al qari
wa ya'samu bi al mustami' li annahu adala bihi an nahjil qawim ilal i'wijaj. Dados ngriki wallahu taala yaqul Qur'anan Arabiyyan ghaira di iwajin. Dados secara kaidah besarnya yang diharamkan adalah membaca dengan lahan yang catatannya mengeluarkan lafaz Al-Qur'an dari sighatnya. Pertama, catatan pertama, memasukkan harokat-harokat di dalamnya. Harokatnya tidak tepat. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, au ikhraji harokatin minhu. Harokat-harokatnya dikeluarkan darinya. Jadi semisal ono sukun malah diwoco dhammah ataupun yang lainnya. Ataupun dhammah malah diwoco sukun dan juga yang lainnya, memasukkan harokat. Au qasri mamdudin, ataupun lafaz yang seharusnya dibaca panjang malah dibaca pendek. Ataupun sebaliknya, au mad dimaksurin, memanjangkan lafaz yang pendek. Kan seperti itu. Atau sing terakhir tamtitin yahfa bihi ba'dul lafdi wa yatalabbasu al makna. Cara membacanya dia itu moro-moro keras, moro-moro samar. Sebagian lafaz, sebagian teks itu seolah-olah menjadi hilang, akan menyebabkan maknanya ini rancu, maka itu haram. Tapi kalau tidak sampai ke taraf itu, bahasanya tengriki wa ilam yukhrijhu allahnu an lafdihi wa qiraati ala tartili kana mubahan di anna zata al alhani fi tahsinihi hadza kalamu aqdil qudah. Pun das intine tadi sampun kula jelaskan, berarti batasan-batasan yang di situ diharamkan, lahan yang diharamkan. Nggih. Lah niku make secara otomatis dong nggih. Kalau Fatihahnya itu dianggap tidak sah, Fatihahnya tidak dianggap sah dan tidak direvisi dengan yang benar, maka otomatis salatnya juga tidak sah. Kan ngoten. Masalahnya dalam masalah Fatihah itu, dalam membaca qiraah Fatihah itu ada yang memang dianggap itu salah total dengan artian sampai fatal bacaannya tidak sah. Ada yang dianggap kurang tepat ngoten mawon. Salah satu yang disampaikan oleh Habib Salim Asy-Syatiri, ini betul salah, di dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis, termasuk pembacaan yang salah tapi tidak sampai ke taraf membatalkan terhadap bacaan, itu pembacaan surat Fatihah yang sistemnya adalah iyyaka na'budu. Seolah-olah kaf hitobnya iyyaka sama nun huruf mudharaahnya ini dijadikan satu. Iyyaka na'budu. Nah, ini kan enggak ada pemisahnya sedikit pun. Ini menurut di dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis ini dikatakan ini bacaan yang kurang tepat. Makanya niki sering kula bicarakan dengan bolo-bolo teng maktabah, coba rungokno lek yaida maos Fatihah piye. Yaida nek menawi maos Fatihah niku biasanya memang ada sedikit memisah antara kafnya iyyaka nggih dengan nun huruf mudharaah. Biasanya beliau kalau baca iyyaka na'budu. Jadi ada pemisahnya sedikit. Bukan seperti pada umumnya kan biasanya iyyaka na' lah ini. Jadi koyok-koyok cara penulisan itu kalau bahasanya iyyaka na kayak kafe ku gandeng kalian nune ngeten. Itu untuk membedakan kaf Bukan masalah ngoten nih. Iya karena huruf j. Nggih, koyok huruf jar cara bahasane kaf sing bermakna tamsil. Nggih. Makanya tadi sebenarnya kalau dari segi bacaan itu enggak ada yang salah loh. Dari segi bacaan enggak ada yang salah, harokat kabeh ya bener. Kan seperti itu. Cuma harus ada sedikit pemisah antara kaf yang dhamir iyyaka niku dengan nun huruf mudharaah itu ada pemisah sedikit di dalam kaidah qiraah yang benar. Tapi ini enggak sampai tarafnya ibtalul qiraah mboten. Cuma kurang tepat ngoten mawon. Niku peringatan dari beliau di dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis. Jadi kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada sedikit pemisah, jangan sampai langsung ditepungno. Walaupun ini sebenarnya enggak fatal. Niku seperti itu. Jadi kalau yang fatal sampai ibtalul qiraah wau sampun kula bacakan dalam kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi, yang tidak sampai fatal nggih kados contoh itu tadi yang hampir semua imam itu koyok-koyok kados ngoten niku. Iya kana niku wis semuanya kados ngoten niku wis. Abu ini bisa. Iya kana kan
Pertanyaan terakhir. Terlebih dalam kata kanak sama kanas itu ada sebagian yang mengatakan itu nama setan. Ada yang mengatakan kanak sama kanas itu nama setan. Jadi kalau misalkan dibaca iya kanak, iya kanas lain, apakah nanti mengakui tentang pada hanya sholat? Karena tekniknya kanan dan kanasnya itu nama setan, seakan-akan tujuannya ke sana. Kalau memang kita tahu, Sampai. Ini sebenarnya itu sekali lagi hampir sama dengan bahasa-bahasa yang iyyaka na'budu niku. Yang iyyaka ini kan kalau nggak ditasydid itu kan juga bahaya. Itu maknanya malah nyembah terhadap nopo wingi maknane. Kalau dau isyamas atau cahaya matahari kan ngoten. Kalau redaksinya beliau di dalam kitab niku nggih. Niki bahasane beliau namung ngeten mawon. Niki dosek kula patusaken. Jadi intinya tetap kembali lagi ke pelajaran yang kemarin, pembahasan yang kemarin. Kalau memang sifatnya itu tidak disengaja dan maknanya enggak berubah, maka itu tidak masalah. Apalagi kalau permasalahan yang ditanyakan itu hanya sekedar iya kana seperti yang saya utarakan tadi. Gini Gus, jelas mboten masalah, cuma kurang tepat. Kurang tepat dari segi kaidah qiraahnya para imam qurra. Itu hanya seperti itu mawon sih sebenarnya. Ini kali sambil kula patusaken redaksi ibaratnya beliaunya nih. Monggo. bahwasanya jumlah surat Fatihah dan mestinya dengan sebenarnya 156 itu juga menetapkan alifnya Malik Yaumiddin, Malik Fajar dan Malik. Kemudian ada kata pertama alif kan sebenarnya 155 Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ada kata kita nggak bisa baca Fatihah, bahkan kan solusinya kan menang itu kan dia menang mereka tidak masalah. Kemudian menjadi masalah yang menjadi masalah kami di sini, Malik Yaumiddin itu jelaskan beda 155 sama 155. Apakah lafaz Malik Yaumiddin ini maknanya beda atau sama? Itu saja yang bisa kami sampaikan masalah. Baik Pak. Ya, mungkin pertanyaan yang dulu Pak, yang imam baca surat Binator itu loh. Surat Binator. Ngerepek itu loh. Ya, suratnya ngerepek di depannya dakwaan besar. Boleh. Langsung lihatnya.
Cobi kalau masalah maknanya itu tadi tasik kula padasi. Kelihatannya memang ada perbedaan nih mestinya. Nanti coba mangke kula padasi yang antara yang qiraah pakai napa wau, pakai alif maliki sama maliki yaumiddin. Apakah itu beda mana? Nek wau Pak Kacang niku yang ditanyakan napa Pak Kacang? Yang baca surat pakai Al-Quran di depannya itu, Pak. Iya, kenapa enggak? Boleh apa enggak? Ya, boleh mawon. Nggih, monggo sambil dicari. Lek ngriki secara bahasa kalau Malik niku minat tamalluk. Minat tamalluk bimakna alladzi yamliku, yang memiliki. Kalau Maliki yaumiddin. Tapi kalau Maliki niku bimaknal mulki. Sebuah apa bahasanya yang merajai. Bahasanya sebenarnya ngeratoni lek cara maknane bahasa. Jadi kalau Malik niku berarti isim fa'il dari masdar malaka yamliku. Milkan. Wa mamlakan fa wa malikun. Tapi kalau yang malikun niku maknanya raja. Sifat musbihah. Nggih. Pun nggih. Ulangi nyikap, wonten malih. Terus nek jopo. Cepetan Lid. Dan kesunahan membaca iftitah ketika dibaca di luar konteksnya memang tidak disunahkan. Nah, tidak disunahkan itu tarafnya sampai semua. Misalkan pas sholat jenazah terus kita membaca tetap membaca itu sampai makrum Allah. Kedua, mau diterangkan dari Allah bahwa memperpanjang bacaan Cari siji. sekalian memperpanjang bacaan dalam konteks waktu ini itu kan cuma masalah kesunahan. Disunahkan bagi imam munfarid atau imam maksum kalau tidak munfarid itu memperpanjang jika Perlama. kan konteksnya kan sunnah. Ya. Dan yang pembahasan. Mau diterangkan kalau itu dilarang maka bisa mencapai derajatul umar batas haram. Nah kalau memang seperti itu kok dengan mengaku konteksnya itu sunnah. Oh itu mau itu. Niku pertanyaan yang pertama ketika ada orang salat jenazah tapi tetap baca qiraah doa iftitah. Itu bagaimana hukumnya? Pokoknya di luar konteks sunan doa iftitah. Maka niku sudah dijawab di dalam kitab I'anahnya bahwa menurut satu pendapat membaca doa iftitah itu tidak disunahkan di dalam salat jenazah. Tapi menurut pendapat lain, coba kalau bacakan wau tengriku bahasane qauluhu iftitahun tengriku wal murad du'aun yaftatihu bihi as-shalah. Ini. Tengriki bahasane qala Ibnul Imad wa yatajihu fi ma law shalla ala ghaibin au qabrin ayatiya bil iftitahi lintifa'il ma'na alladhi syuri'a lahu at-takhfif. Jadi menurut satu pendapat kalau salat jenazahnya itu salat jenazah ghaib, bukan salat jenazah yang hadir nggih. Dan juga salat jenazah yang alal qabri itu tetap disunnahkan untuk membaca iftitah. Dan sedangkan kalau di tempat-tempat yang semua sepakat bahwa itu tidak disunahkan baca iftitah, maka nanti bagaimana? Apakah sampai haram atau bagaimana? Maka yang jelas jawabannya adalah
niku khilafus sunnah. Khilafus sunnah niku dengan artian tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Jadi memang jenengan mangke kalau baca dalam kitab fikih, ketika niku bahasane sudah jelas-jelas dikatakan tidak sunnah untuk membaca doa iftitah, kok sih dilanggar bahwa khilafus sunnah, maka itu nanti hukum secara globalnya ini bahasane biasanya disebutkan dengan bahasa khilafus sunnah, tidak sesuai atau bertentangan dengan sunnah. Kalau hukum yang pastinya nanti apakah sampai ke taraf makruh atau tidak, niku perlu pembahasan. Apakah apa? Bab sujud, bab rukuk mangke wonten ingkang contoh-contoh sing model seperti itu. Yang sifatnya tidak disunnahkan tetap dilakoni, secara hukum globalnya niku bahasane khilafus sunnah, bertentangan dengan kesunnatan. Tapi kalau nanti hukumnya apakah sampai ke taraf makruh atau enggak sampai taraf makruh, mangke dibahas teng lain kesempatan. Sak marini Sawal berarti ini. Ono meneh Jong. Jong. Alhamdulillah musyawarah hari ini telah selesai dan ini merupakan musyawarah penutupan, dan besok setelah Syawal lagi untuk tanggalnya informasinya nanti menyusul nggih. Sak mantunipun Syawal, terus untuk ngaos Mau'idatul Mukminin tanggal piro iku lek? Gak usah ngaji ora. Hataman tok ngono terus mare buka-buka bareng enak iku. Hah? Sawir meneh. Iki wis Ramadan wis ngaji tok semut tambahin neh. Untuk Mau'idatul Mukminin atau mungkin hataman itu nang ngene sapa sing anu? belum ada jadwalnya. Ini sapa? Nanti ya wis engko di-share ngene grup ae. Ipun. Hah? Ndi ngene iku? Nang ndi iku, Iki mari dia ya. Berarti kayaknya apa iki berarti ya? Alhamdulillah. Ya wis libur. Ipun. Menarik. Tapi mosok gak ono buka-buka bersama ngono rek kira ya. Nanti menyusul ya. Untuk tanggal 18 untuk acara tanggal 18 ada pengumuman tanda. Untuk acara tanggal 18 ada pengumuman. Yang belum bayar. Oh iya, tanggal 12 untuk acara ziarah ke Ploso sing durung bayar dan dilunasi. Cek panitiane gak tombok iki, Pak. Iki rekeninge wis minus mean iki. Nggih, pun kita tutup sedanten. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga anggenipun kita ngaos musyawarah sedanten estu ngasta barokah, manfaat lan makbulah indallahi subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.